शांति ओम शांति ओम शांति। महावाक्य आरंभ करिया पूर्वर प्रथमे बाबा को आ बाप दादा को गुड मॉर्निंग जणेबा। गुड मॉर्निंग बाबा बाप दादा को मध्य गुड मॉर्निंग आ सबु आत्मा भाई भौणी मान को गुड मॉर्निंग। 18/4/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मिठा बाबा तांको मिठा संतान मान को कौन निर्देश देइछन्ते। मिठा बाबा कहउछन्ते, मिठे बच्चे तुमे माने बाबांको द्वारा सम्मुखरे पाठ पढ़ुछ। तुमको सत्ययोगी राजत्वर योग्य हेबा पई पवित्र निश्चिंत हेबाको पड़िबो। बाबा कहले एबे बाबा आसीचंती सबो संतान मानकर सम्मुख में उपस्थित। तेणु स्वयं भगवान शिक्षक रूप में तांकर संतान मान को आसी पाठ पढ़ाउछन्ते सत्य युगर राजत्व देवाई। तेणु बाबा कहते सत्य योगी राजत्व योग्य हेबाई तुमको पवित्र निश्चिंत हेबाको पड़िबो। पवित्र नहले तुमे सत्ययोगी राजत्व योग्य होई परिबो नाही। तेणु पवित्र निहाती आवश्यक। कारण तुमे बाबा कहछन मते तुमे डाकिछ ना, हे पतित पावन आस हमको पतित रु पावन करी साथरे नै जा। मु आसीसी तुमको पवित्र होबाको पड़िबो। जदि मो साथी तुमे जीव ताले पवित्र हुओ। प्रश्न, बाबांकर केउ कर्तव्य को केवल तुमे पिला माने ही जानिछ? बाबांकर केउ कर्तव्य को केवल तुमे पिला माने ही जानिछ? उत्तर, तुमे माने जानिछ जे आमर बाबा आमर पिता शिक्षक तथा सद्गुरु मध्य अटंती। बाबा कल्पर संगम जुगर ही आसुचंती पुराणा दुनिया को नुआ करिबा पई एवं एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना मध्य करिया पई बाबा वर्तमान आंभ मान को मनुष्य देवता करिया पई पाठ पढ़ाउचंदी। एही कर्तव्य को आम मानक व्यतीत आउ केही भी जानी नाहंती। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो पिला मान को बारंबार बुझा जाइछि। ओम रा अर्थ मु आत्मा ओ एहा मोर शरीर। शरीर मध्य कहि परिबो जे एहा मोर आत्मा। जेपरि शिव बाबा कहउचंती तुमे मोर अट। पिला माने कहउचंती बाबा आपण आमर। सेहीपरि आत्मा मध्य कहूची मोर शरीर। शरीर कहूची मोर आत्मा। आत्मा जानिछि मु अविनाशी अटे। आत्मा बिना शरीर किछि करि परिबो नाही। शरीर तो अछि। कहउचंती मो आत्मा को कष्ट दियो नाही। मोर आत्मा पाप आत्मा अटे अथवा पुण्य आत्मा अटे। तुमे जानिछ जे मो आत्मा सत्य जुगरे पुण्य आत्मा थिला। आत्मा निजे मध्य कहूची मु सत्य जुगरे सत प्रधान अथवा खांटी सुना थिली। वास्तव रे सुना नुहे किंतु यार एक उदाहरण दिया जायछि। मोर आत्मा पवित्र थिला। एबे तो निजको कहउचंती अपवित्र अटे। दुनियार लोके ए कथा जानि नाहंती। तुमको तो श्रीमत मिलुछि। तुमे एबे जानुछ जे आमर आत्मा सत प्रधान थिला। एबे तम प्रधान होई जाइछि। प्रत्येक जिनिष एही परि होई थाए। शोषव युवा वृद्ध इत्यादि प्रत्येक जिनिष निश्चय नुआ रु पुराणा होई थाए। दुनिया मध्य प्रथमे सत्य युग सत प्रधान थिला, पुणी तम प्रधान लोह जोगी हो जाइछि।
ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥ ସୁଧୁରିଥିବା, ତମ ପ୍ରଧାନ ଅର୍ଥ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବିଗିଡ଼ି କୋ ବନାନେ ବାଲା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ତାକୁ ନୂଆ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଲା ପୁରୁଣା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ କଳି ଯୁଗ ଲୋହ ଯୁଗୀ ଅଟେ। ଏସବୁ କଥା କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ଯାଉନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଭଗବାନ ବାଚ। ଶ୍ରୀମତ ଭଗବତ ଗୀତା। ଶ୍ରୀମତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଆକୁରେଟ୍ ଶିବ ଅଟେ। ରୁଦ୍ର ଜୟନ୍ତୀ ଅଥବା ରୁଦ୍ର ରାତ୍ରି କେବେ ଶୁଣି ନଥିବ। ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଶିବ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିରାକାରଙ୍କର ରାତ୍ରି ଅଥବା ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ପାଳନ କରାଯିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅମୁକର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏ କଥା ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଦିରେ କିପରି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତୁମେ କହୁଛ ତାଙ୍କୁ ତ 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଇସଲାମୀଙ୍କ ଆଗରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ 1000 ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଗୀତା। ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି। ତାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କରିଲେ। ପୁଣି ତ ଅଧା କଳ୍ପନା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ନା କୌଣସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ଆସିଲେ। ବାବା ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା 3ଟି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଲିପ୍ ଧର୍ମ। ଏହାର ଆୟୁଷ କମ୍ ଅଟେ। ତେବେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତା ଭଗବାନ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଆସୁନାହିଁ, ମୋର ପାଳନା ହେଉନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେଠାରେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ ରହିବେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜେଲରେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଗର୍ଭରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ପୁଣି ପାପ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ସେଠିକାର କଥା ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କାମ କଟାରି ଚଳାଇବୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ କରାଇବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବିକାର ହିଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାହା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ।
ତାର ସ୍ଥାପନା ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେବ ନା। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧା ସମୟ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ପରେ ପାପ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହୁଛ, ପୁଣି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛ। ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ନଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନଥିଲେ। ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ସହନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ହେଉଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହେଉନାହିଁ। ସେ ତ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ସେହି ଶରୀରକୁ ଦୁଃଖ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ଭୋଗିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମରେ ଆସୁଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମ ହିଁ କହୁନାହିଁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହେଉଛି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି କଥାର ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ତାହା ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁନଃ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କିଏ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ସମୟରେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ। ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଉଚିତ ଯେ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଏପରି ବୁଝାଉଥିବେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦୈବୀ ବିଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୈତୃକ ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦଶାହୀର ବର୍ଷା ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପତିତ ଥିଲୁ ନା। ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଏହି ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପତିତ ହୋଇଛୁ। ପୁଣି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପବିତ୍ର କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ନିରାକାର ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଏକାଠି ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବସି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଥିବେ। ସେହି ମୁରଲି ଲେଖା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏପରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ରେକର୍ଡ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଅମୁକ ନାମଧାରୀ ଗୁରୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ରହୁଛି।
ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏହି ନିରାକାର ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ଦୟାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। ତାହା ଏବେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ତ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଗାନ କରାଯାଏ ରାଜା ରାଣୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଆଗରୁ ମିନିଷ୍ଟର ଆଦି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ତ ଜଣେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ରାୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ। କିନ୍ତୁ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେଉଛି। ଆମେ ବିଲକୁଲ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। କାହିଁକି ନା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ପାପ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାପ ଆତ୍ମା ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିବେ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ଯାହାକୁ ଭାରତର ଯୋଗ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ ୟାଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଉଛି। ପୁଣି ଆମେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ତାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଶାନ୍ତିଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ନେଇଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପାଞ୍ଚଭୂତ ଅଟେ। କାମର ଭୂତ, କ୍ରୋଧର ଭୂତ ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଇବା ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମକୁ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ବିକାର ବିନା ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହା ପରେ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ନେବୁ। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳ କ'ଣ ଅଟେ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାବା ନିଜେ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପିତା ଅଟେ। ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କାହାର? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର। ପୁଣି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେବତା ହେଉଛ। ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଏହି କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ତ ଘୁରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ପୁରୁଣା ଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛି। ପୁଣି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ତ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଚାଲିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏଠାରୁ ଯାଇ ଏହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ନିରାକାର ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ, ନଚେତ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେହି ପୁଣି କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପୁଣି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଦିଲରୁ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଗଣିତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ବାହା ବାବା, ବାହା ବାହା ଆତ୍ମା, ବାହା ବାହା ଡ୍ରାମା, ବାହା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ସେଥିରେ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କାମ କ୍ରୋଧ ଆଦି ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଚାଲି ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ବାବା ଆଜି କ'ଣ ବିଶେଷ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମା ପାଇଁ? ବାବାଙ୍କର ବରଦାନୀ ହସ୍ତ ମୋ ଆତ୍ମାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରୁଛି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନୀ ହସ୍ତ। ବାବାଙ୍କର ବିଶେଷ ବରଦାନ କ'ଣ? ନା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଭବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ 7 ଗୁଣ 8 ଶକ୍ତି। ସେଇ 8 ଶକ୍ତି ଆଉ 7 ଗୁଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଭରପୁର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦୈବୀ ଚେହେରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଲ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସଦା ଭରପୁର ବା ସମ୍ପନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନୟନ ଦ୍ୱାରା ବା ମସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ହିଁ ସେବା କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ଜମା ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରାରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି କେହି ଯଦି ଉଚ୍ଚ କୂଳର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଚେହେରାରେ ହିଁ ସେହିଭଳି ଝଲକ ଏବଂ ପଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ।
ସ୍ଲୋଗାନ ବାବା ଆଜି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଲୋଗାନରେ ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଜମା ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ବାବା କହିଲେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ମହାମୂଲ୍ୟ ସମୟ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟକୁ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଜମା ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା, ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ ଖାତାରେ ଆମେ ଜମା କଲେ, ଆଉ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପାପ ଖାତାରେ ଜମା କଲେ ପାପ। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ଖାତା ଆଉ ପାପ ଖାତା ଦୁଇଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସମୟକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ମାନେ ଚଲାଉଥିବ, ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟର ଖାତାରେ ଜମା କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବ ସେ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟର ଜମା ଖାତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ ଆଉ ସମୟ ସଂକଳ୍ପର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନର୍ମତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରକୁ ମିଠା ଖୁଆଉଛ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଖ ମିଠା ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ମିଠା ହୋଇଯାଅ। ତୁମ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ମଧୁର ବାଣୀ ରହିଥାଉ। ଯେପରି ମିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ହେଉଛ, ସେହିପରି ମଧୁର ବାଣୀ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ମିଠା କରୁଥାଅ। ସର୍ବଦା ମିଠା ଦୃଷ୍ଟି, ମିଠା ବାଣୀ ଏବଂ ମିଠା କର୍ମ ହିଁ କର। ଯେମିତି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ମିଠା ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅମୃତବେଳାରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚେ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ମିଠା ତୁମେ ମାନେ ସେମିତି ମିଠା ହୁଅ। ଆଉ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ମିଠା ହେଉ, ବାଣୀ ବି ମଧ୍ୟ ମିଠା ହେଉ, ଆଉ କର୍ମ ହିଁ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ସିଏ ବି ମିଠା ହେଉ। ଯେମିତି ତୁମ ଭିତରୁ ସେମାନେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି, ତୁମର ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେମିତି ନିବାରଣ ହଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବନିଯାଅ ଆଉ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରୁହ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିର ମିଠେଇ ଖୁଆଇ ଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର, କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର। ପ୍ରତିଦିନ କରୁଅଛ, ପ୍ରତିଦିନ କରୁଅଛ ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର। ତୁମ ଭଳି କରୁଥିବି ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର। କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର। କୋଟିକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଣନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି ଧାରଣା କରି। ଅନେକ ତୁମର ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଦେଖି ସଂଶୟ ଯାଆନ୍ତି ପଡ଼ି। କୋଟିକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଣନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି ଧାରଣା କରି। ଅନେକ ତୁମର ବିନ୍ଦୁ ରୂପ ଦେଖି ସଂଶୟ ଯାଆନ୍ତି ପଡ଼ି। ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କରିଦେବି
ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କରିଦେବି ସଂଶୟକୁ ଦୂର। ତୁମ ଭଳି କରୁଥିବି ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର। କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟି ପକା କରି ବଦଳାଇ ଦିନଚର। ନୀରବରେ ବସି ଅବିନାଶୀ ଧନ କରୁଥିବି ରୋଜଗାର। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟି ପକା କରି ବଦଳାଇ ଦିନଚର। ନୀରବରେ ବସି ଅବିନାଶୀ ଧନ କରୁଥିବି ରୋଜଗାର। ଆତ୍ମିକ ଖୁସିରେ ରହି ଆତ୍ମିକ ଖୁସିରେ ରହି କରେ କାରବାର। ତୁମ ଭଳି କରୁଥିବି ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର। କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଭରା ପ୍ରସନ୍ନତା ସଦା ରହିବି ପ୍ରସନ୍ନ। ନିନ୍ଦାଗ୍ଳାନି ସବୁ ଖୁସିରେ ସହିବି ସଦ୍ଗୁଣ ରଖିବି ମନ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଭରା ପ୍ରସନ୍ନତା ସଦା ରହିବି ପ୍ରସନ୍ନ। ନିନ୍ଦାଗ୍ଳାନି ସବୁ ଖୁସିରେ ସହିବି ଶୀତଳ ରଖିବି ମନ। ଶୀତଳ ରହି ସଭିଙ୍କୁ ଶୀତଳ ରହି ସଭିଙ୍କୁ କରିବି ଶୀତଳ। ତୁମ ଭଳି କରୁଥିବି ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର। କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର। ପ୍ରତିଦିନ କରୁଅଛ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଅଛ ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର। ତୁମ ଭଳି କରୁଥିବି ଜ୍ଞାନର ଶୃଙ୍ଗାର। କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର। କେମିତି ସୁଝିବି ବାବା ତୁମ ଉପକାର।